भक्त बंधन अनिक बार, सर्ब कला समरथ। डोलन ते राखो प्रभु, नानक दे कर हथ। ज्ञान अंजन गुर दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। हर कृपा ते संत भेटिया, नानक मन परगास। याही कुल ते प्रगट होए, ताही कुल को नाम। पुन द्वादश गुरिंद को, मेरी है प्रणाम। परम सत्कारयोग सतगुरु जी दे पावन पवित्र दरबार विच बैठी हुई साध संगत जियो, अपनियां मन बिरतियां नूं एकागर करन दे लई, रसना नूं पवित्र करन लई एक वारी सारे ही रल के आखिए, धन श्री सतगुरु जगजीत सिंह सच्चे पातशाह। सतगुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह जी दा पावन पवित्र इतिहास साहब जी श्रवण कर रहे से। इतिहास इत्थों तक पहुंचा है कि भंगरनाथ हार के मुड़िया है। गोरखनाथ ने बड़ा झिड़किया भंगरनाथ नूं। इस तो इलावा बाकी दे जिहड़े नाल दे ने वो भी बड़े हसे ने। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी ने दस्या कि इस तरह शर्मिंदा हो के बह गया है जिवें मानो कि बहुते सारे घड़ियां दे जल दे नाल भिज गया होवे। कल इत्थों तक कथा पहुंची सी, अज इत्थों अगे मैं प्रारंभ करदा। सुन गोरख ते सिद्धन मानी, बहुर न बिदत पाए किस थानी। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने, जिहड़ी गोरख ने सिक्ख्या दिती है उस दी सिक्ख्या नूं सारियां सिद्धां ने मन्निया है। ते इस तो बाद कवि जी लिखते हैं कि किसी भी जगह के उत्ते उन्होंने ने मानो कि अपना प्रगटावा नहीं किया। टिके जाए कर सर्ब सुमेर, कर जोग को बैस बडेर। सारे दे सारे सिद्ध जाके समेर पर्वत दे उत्ते टिक गए ने। उत्थे बैठ के मानो कि योग की साधना दे नाल अपनी उमरां नूं वड्डी करदे ने। सब उत्पात विसाल बिलोके, अपन तेज ते सिर गुर रोके। सारे वड्डे जिहड़े उपद्रव सन उन्हां सारियां नूं वेख्या सतगुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह जी ने अपने तेज प्रताप दे नाल सारियां उपद्रवां नूं रोकिया। सुपट जे सिख साध अलमस्त, सिद्ध भागे पिख हरख समस्त। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने, सतगुरां दे सिख समेत उस अलमस्त साध दे सारे बड़े प्रसन्न होए ने जदों मानो कि सारे दे सारे सिद्ध दौड़ गए। सिर मुख ते सब हून सुनायो, पायो बिगन हम सकल मिटायो। सतगुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह जी ने आख्या कि वड्डा विघन पैदा किया सी, पर सतगुरु जी कहते ने उस वड्डे विघन नूं असीं मिटा दिता है, खत्म कर दिता है। अब ते आगे हो है ना कोई, नहीं आवे कब को सिद्ध जोई। सतगुरु जी कहते ने हुण इस तो अगे आउण वाले समय दे विच कोई भी विघन पैदा नहीं होवेगा, कदे भी कोई सिद्ध इत्थे नहीं आएगा। पायो अचल श्री नानक मता, बिघन भविखत के सब हता। सतगुरु सच्चे पातशाह जी कहते हैं कि ये जो नानक मता है ये सतगुरां दी जगह अचल हो गई है, जिहड़ी कदे भी चलाएमान होवेगी नहीं। बिघन भविखत के सब हता, आउण वाले समय दे विच जिन्ने विघन पैदा होने सन उन्हां सारियां नूं खत्म कर दिता है।
ਸੁਣਤ ਆਨੰਦ ਪਏ ਸਿੱਖ ਸਾਰੇ, ਸਦਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਵਿਜੈ ਉਚਾਰੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਜੈ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇ। ਤਿਸ ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਡੇਰੇ ਮਾਹੇ, ਥਿਰੇ ਰਹੇ ਕਿਤ ਗਮ ਨੇ ਨਾਹੇ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਹੀ ਰੁਕੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਸ ਦਿਨ ਨਾ ਗਏ। ਪੰਚਾਮ੍ਰਿਤ ਕਨੋ ਕਰਵਾਇਓ, ਨਰ ਗਣ ਮਿਲੇ ਸਬਣ ਵਰਤਾਇਓ। ਬਹੁਤਾ ਸਾਰਾ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ ਔਰ ਬਹੁਤਿਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨੂੰ ਵਰਤਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੁਣ ਕਰ ਭਿਖਿਆਰ ਗੁਰ ਅਗਵਨੂ, ਜਿਸ ਪੁਰ ਗ੍ਰਾਮ ਹੋ ਤੋ ਸਿੱਖ ਭਵਨੂ। ਸੁਣ ਕੇ ਔਰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਆਉਣੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਘਰ ਸੀ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਨਰ ਨਾਰੀ ਆਨੰਦ ਬਿਲੰਦੇ, ਮਿਲ ਮਿਲ ਜਹ ਕੇ ਸਿੱਖ ਬਰਿੰਦੇ। ਇਸਤਰੀਆਂ ਪੁਰਸ਼ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਿੱਖ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਦਰਸ਼ਨ ਹਿਤ ਉਤਲਾਵਤ ਆਏ, ਮਨੋ ਅਮੀ ਸਰ ਮਰ ਮੋਹੇ ਪਾਏ। ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਮਨੋ ਅਮੀ ਸਰ ਮਰ ਮੋਹੇ ਪਾਏ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁਰਦੇ ਸਮਾਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਸਫਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ ਕੋ ਸੁਣਤ ਦੂਰ ਤੇ ਦੂਰ, ਹਮ ਪਾਗਣ ਕਰ ਆਏ ਹਦੂਰ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਬੜਾ ਦੂਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਸੁਣੀਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਭਾਗਾਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲਾਗੇ ਆਣ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ। ਧਰ ਧਰ ਆਗੇ ਪੁੰਜ ਅਕੋਰ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਬੰਦੈ ਕਰ ਜੋਰ। ਧਰ ਧਰ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਭੇਟਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਰੇ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਸ ਜਸ ਕਰੈ ਕਾਮ ਨਾ ਪਾਵੈ, ਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਨਿਰਮਲ ਬਨ ਜਾਵੈ। ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਮਨਾ ਕਰਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੈਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿਮਰਨ ਲਿਵ ਲਾਗੇ, ਜਿਨ ਮਨ ਸੁਪਤ ਭਗਤੀ ਮੈਂ ਜਾਗੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਾਨੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਲਿਵ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਚੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਮਾਨੋ ਕਿ ਸੰਸਾਰੀ ਧੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੌਂ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਭਗਤੀ ਮੈਂ ਜਾਗੇ, ਭਗਤੀ ਦੇ ਵੱਲ ਉਹ ਜਾਗ ਪਏ ਨੇ। ਭਾਈ ਪੀਰ ਗੁਰ ਕੇ ਚੌ ਫੇਰੇ, ਆਵਤ ਗਮਨਤ ਚੌ ਦਿਸ਼ ਕੇਰੇ। ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜੀ ਭੀੜ ਹੈ ਜੁੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚਾਰੇ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਸ ਬਖਾਨਤ ਜਹ ਕਹਿ ਜਾਤੇ, ਪੁਰੇ ਕਾਮਨਾ ਔਰ ਹਰ ਖਾਤੇ। ਜਦੋਂ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਜਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗ੍ਰਾਮਣ ਮੈਂ ਬਹੁ ਸਿੱਖ ਬਣ ਜਾਰੇ, ਤਾਨੀ ਵਿਸਾਲ ਕਰੇ ਬਿਵਹਾਰੇ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲਾਗੇ ਲਾਗੇ ਬਹੁਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਸਾਰੇ ਵਣਜਾਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ,
ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਨਾੜ ਸਨ, ਅਮੀਰ ਸਨ। ਹਰ ਪੈ ਦਰਬ ਸਰਬ ਤਹ ਆਨ, ਗੁਰੂ ਕਾਮਨਾ ਪੁਰੈ ਮਹਾਨ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਣਜਾਰੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮਾਨੋ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਭੇਟਾਵਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਅਰਪਣ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਿਨ ਕਿਤਕ ਬਿਤਾਏ, ਸਭ ਥਲ ਕੇ ਸਿੱਖ ਮੁਖ ਬੁਲਾਏ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਬਤੀਤ ਕੀਤੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਸਿੱਖ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਜਬ ਸਮੁਦਾਇ ਆਣ ਕਰ ਬੈਸੇ, ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਉਚਰਿਓ ਐਸੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਮੁਖੀਏ ਸਿੱਖ ਆਣ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੰਜ ਬਚਨ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਥਮ ਗੁਰੂ ਕੋ ਇਹ ਅਸਥਾਨ, ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਫਲ ਪੁੰਨ ਮਹਾਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਥਮ ਗੁਰੂ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਅਸਥਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪੁੰਨ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਫਲ ਹੈ। ਆਗਿਓ ਗਣ ਹਰ ਤਾਇਉਰ ਧਰੀਐ, ਪੁਰਬ ਦਿਵਸ ਮੇਲਾ ਕਰੀਐ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਡਿਆਂ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੁਰਬ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਥੇ ਮੇਲਾ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਪਠੋ ਅਰ ਸੁਣੀਐ, ਕਰੋ ਕੀਰਤਨ ਨਿਰਮਲ ਬਣੀਐ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸੁਣਨਾ ਹੈ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇੰਜ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਬਿਗਨ ਉਠਾਵੈ ਕੋਇ ਧਿਆਏ, ਨਿਰਵਾਰੋ ਮਿਲ ਕਰ ਸਮੁਦਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਦੇ ਕੋਈ ਵਿਘਨ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਕਦੇ ਕੋਈ ਵਿਘਨ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਉਸ ਵਿਘਨ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੁਣ ਗੁਰ ਤੇ ਸਭ ਹੋਣ ਬਖਾਨੀ, ਅਵਤੇ ਕਰ ਕਹੀ ਜਿਮ ਬਾਣੀ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇੰਝ ਆਖਿਆ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਹੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਹੁਣ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬਚਨ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਮਰੋ ਕਲਿਆਣ, ਤਿਮ ਤੁਮ ਹਮ ਸੋ ਕਰਤ ਬਖਾਣ। ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਕਲਿਆਣ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਪਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣੀਏ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਹੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜਿਵੇਂ ਆਖਿਆ ਹੈ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਬ ਤੇ ਸਾਧ ਫਕੀਰੀ ਬੇਸ, ਰਹਿ ਇਹਾਂ ਬੋਲੇ ਜਗਤੇਸ਼। ਜਗਤੇਸ਼ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਵਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਫਕੀਰੀ ਬੇਸ ਹੈ, ਇਹੀ ਇੱਥੇ ਰਵੇਗਾ। ਪੌਣੇ ਅਲ ਮਸਤ ਸਾਧ ਕੋ ਧੀਰ, ਦੇ ਕਰ ਭਲੇ ਗੁਰੂ ਬਰ ਵੀਰ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵੱਡੇ ਸੂਰਮੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਧੀਰਜ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲਮਸਤ ਸਾਧ ਨੂੰ ਧੀਰਜ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਚਲਨ ਕੇ ਹੇਤ, ਕਹਿਓ ਸਭਨ ਸੋ ਬਣੋ ਸਚੇਤ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਬਣੋ ਸਚੇਤ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋਵੋ। ਤਿਸ ਥਲ ਥਿਰ ਹੋਏ ਕਰ ਅਰਦਾਸ, ਅਭਿਵੰਦਨ ਚਿਤ ਧਰੇ ਹੁਲਾਸ। ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਅਰਦਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੁਲਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਹੈ ਅਰੋ ਸਤਿਗੁਰ ਮਗ ਚੱਲੇ,
ਕਰ ਕਰ ਬੰਧਨ ਨਰ ਗਣ ਮਿਲੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਘੋੜੇ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਪੁਰਸ਼ ਹੱਥ ਜੋੜ ਜੋੜ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਸਭ ਹਿਨ ਕਉ ਹਰ ਖਾਏ ਸੋਆਛੇ, ਪ੍ਰਸਥਾਨੇ ਕੁਛ ਸੈਨਾ ਪਾਛੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰਕੇ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਸੈਨਾ ਦੇ ਮਾਨੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਰਨੈਲ ਨੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕ੍ਰਮ ਕ੍ਰਮ ਕਰ ਮਗ ਉਲੰਘਣ ਕਰਿਓ, ਆਈ ਸੁਰਸਰੀ ਨੀਰ ਨਿਵਰਿਓ। ਕ੍ਰਮ ਕ੍ਰਮ ਕਰਕੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਉਲੰਘਿਆ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਦਾ ਸੋਹਣਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦੇਖਿਆ। ਤਟ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੋ ਡੇਰਾ ਪਾਏ, ਜਲ ਮੈਂ ਕ੍ਰੀੜਿਤ ਆਨੰਦ ਉਪਾਏ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਨੋ ਕਿ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬੜੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਵਿਦਿਆ ਜੇਠਾ ਆਦਿਕ ਸਾਰੇ, ਗੁਰ ਪਾਛੇ ਬਰ ਗੰਗ ਮਝਾਰੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ, ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਸਿੱਖ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਗੰਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਤਰ ਗਏ। ਇਤੇ ਉਤ ਪੈਰਤ ਬੇਗ ਕਰਨ ਤੇ, ਨਿਰਮਲ ਜਲ ਤੇ ਔਰ ਹਰ ਖੰਤੇ। ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਬੜੇ ਵੇਗ ਦੇ ਨਾਲ ਤੈਰਦੇ ਨੇ। ਪਾਣੀ ਬੜਾ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਨਹਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਤਨੇ ਮੇ ਸੁਣ ਦਿਜ ਗਣ ਆਏ, ਜਾਚ ਗੁਰੂ ਤੇ ਧਨ ਬਹੁ ਪਾਏ। ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤੇ ਸਾਰੇ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਹ ਦਾਨ ਮੰਗਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤਾ ਸਾਰਾ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਕੀਰਤ ਕਰਤ ਸਦਨ ਕੋ ਗਏ, ਇਨ ਸਮ ਦਾਤਾ ਨਹੀਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਟਏ। ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ ਦਾਨ ਲਿਆ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਦਾਤਾ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਨੋ ਦਾਨ ਸਤ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਓ, ਦਾਰਦ ਸਗਰੀ ਬੈਸ ਗਵਾਇਓ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੋਂ ਦਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮਾਨੋ ਕਿ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਿਦਰ ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ ਗਈ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਇਹ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਧਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਮਾਨੋ ਪਿੱਛੇ ਰਹੱਸ ਇਹ ਹੈ, ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਦਾਨ ਘਟਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਧੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਬਰਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਮੁੱਕ ਗਈ। ਜਿਸ ਕੋ ਦੇ ਤੇ ਕਰੇ ਨਿਹਾਲਾ, ਪਸਰਿਓ ਜੈ ਕੈ ਸੋ ਜਸ ਉਜਾਲਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਦਾਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਸਰਿਓ ਜਹ ਕਹਿ ਸੋ ਜਸ ਉਜਾਲਾ। ਮਾਨੋ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਉਜਵਲ ਜਿਹੜਾ ਜਸ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸਰਿਆ, ਬੜਾ ਫੈਲਿਆ। ਮਨ ਪਾਵਤ ਗੁਰ ਕਰੇ ਬਿਲਾਸਾ, ਰਹੇ ਕਿਤਕ ਦਿਨ ਸੁਰ ਸਰ ਪਾਸਾ। ਮਨ ਪਾਉਂਦੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕੌਤਕ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡੇਰਾ ਲਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਚੜੇ ਤਹਾਂ ਤੇ ਚੱਲੇ ਅਗਾਰੀ, ਸਣੇ ਸਣੇ ਵਾਹਣ ਸੁਖ ਤਾਰੇ। ਉੱਥੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਅਗਾਂਹ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੁਖ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਲੱਗੇ। ਆਈ ਸ਼ਾਮਲ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ, ਸਿਰ ਜਮਨਾ ਪਾਵਨ ਅਗ ਹਾਰੀ। ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਜਮਨਾ ਨਦੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆ ਗਈ। ਤਟ ਡੇਰਾ ਕਰ ਤਹਾਂ ਨਹਾਏ, ਦਿਓ ਦਾਨ ਦਿਜ ਕੋ ਚਲ ਆਏ। ਉਸ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਜਮਨਾ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਮਾਨੋ ਕਿ ਬੜੀ ਪਵਿੱਤਰ ਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਹਰਨ ਵਾਲੀ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ।
परे पार गुर सैन समेता, आगे गमने होए सुचेता। फिर उस नदी नूं सैना दे समेत पार कीता, बड़े सुचेता दे नाल फिर अगे गए। प्राप्त भये थनेसर आए, डेरा करियो तुरंग लगाए। अगे थनेसर नां दे तीर्थ दे उत्ते पहुंचे ने। सतगुरां ने उत्थे डेरा लाया, सारियां घोड़ियां नूं बन दिता गया। बड़े ताल मैं कीन शनाना, पुन गमने गुरु नानक थाना। ਵੱਡੇ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿਓ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵਰਤਾਇਓ, ਹਰਖਤ ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਲੈ ਖਾਇਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਜਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਾਦ ਛਕਿਆ। ਅਦਾਸਨ ਬੂਝਿਓ ਥਾਨ ਪ੍ਰਸੰਗ, ਗੁਰੂ ਸੁਨਾਇਓ ਸਭ ਕੇ ਸੰਗ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਪੁੱਛਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਣੀ। ਸੂਰਜ ਪਰਬ ਇਹਾਂ ਗੁਰ ਆਏ, ਸਨਿਆਸੀ ਦਿਜ ਮਿਲ ਸਮੁਦਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੰਨਿਆਸੀ ਤੇ ਪੰਡਤ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਮਨ ਮਲੀਨ ਸਭ ਕੇ ਗੁਰ ਜਾਣੇ, ਵਹਿਰ ਵੇਖ ਕੂਰੇ ਤਨ ਠਾਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਮੈਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਾਣੇ ਸਨ, ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੂੜਾ ਜਿਹੜਾ ਭੇਖ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਕਰ ਚਰਚਾ ਸਭ ਕੋ ਮਗ ਪਾਇਓ, ਗੁਰ ਸਿੱਖੀ ਜਗ ਮੇ ਬਿਦਤਾਇਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦੇ ਮਾਰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੋਰਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਕੱਠੇ ਭਏ ਬਿਦਖਣ ਬਿਲੋਕ, ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਤਵ ਕੀਨ ਸਿਲੋਕ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਨ ਉਹ ਮਾਨੋ ਕਿ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ਲੋਕ ਰਚਿਆ ਸੀ। ਕਰੇ ਤਰਕ ਨਾ ਜੋ ਪਿਖ ਮਾਸ, ਤਿਨ ਪਰ ਕੀਨੇ ਬਾਕ ਬਿਲਾਸ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤਰਕਣਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਮਾਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਸ ਪ੍ਰਥਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਾਕ ਬਿਲਾਸ ਕੀਤੇ ਸਨ ਔਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ਲੋਕ ਵੀ ਰਚਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਉਚਾਰੀ ਸੀ, ਮਾਸ ਮਾਸ ਕਰ ਮੂਰਖ ਝਗਰੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਚਿਆ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਮੁਕਾਮੂ, ਕਿਤਕ ਦਿਓਸ ਕੀਨਸ ਬਿਸਰਾਮੂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਪੜਾਅ ਕੀਤਾ, ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ। ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਥਨੇਸਰ ਤੀਰਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੁਕੇ ਰਹੇ। ਸਭ ਤੀਰਥ ਕੋ ਕਰੇ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਪੁਣ ਤਹ ਤੇ ਚਾਹਿਓ ਪ੍ਰਸਥਾਨ। ਸਾਰਿਆਂ ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਪ੍ਰਸਥਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਨੇ ਸਨੇ ਗਮਨੇ ਮਗ ਮਾਹੀ, ਮਿਲੈ ਸਿੱਖ ਸੁਣ ਆਵਤ ਪਾਹੀ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਚਾਲੇ ਪਾਏ ਨੇ, ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ।
पंथ बिखे के तक मिल करे, दौर दौर पद पर सिर धरै। ਜਾਂਦਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਦੌੜ ਦੌੜ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਡੇਰਾ ਹੋਤ ਅਨਿਕ ਚਲ ਆਵੈ, ਅਰ ਪਿਆ ਕੋਰਨ ਸੀਸ ਨਿਵਾਵੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪੜਾਅ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਡੇਰਾ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਭੇਟਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਔਰ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। इस बिद दिन प्रति पीर भरत है, मेला बड़ गुर निकट करत है। कवि संतोख सिंह जी लिखते हैं कि इस तरीके दे नाल दिन प्रति दिन बड़ी जिहड़ी भीड़ है वो सतगुरां दे दुआले जुड़ी रहिंदी है। बहुत वड्डा इस तरीके दे नाल मेला लगदा है, इकट्ठ हुंदा है। सने सने सब उलंघत गए, निकट डरोली पहुंचत पाए। इस तरह हौली हौली सतगुरां ने सारे रस्ते नूं तय किया ते फिर आखिरकार सतगुरु सच्चे पातशाह जी डरोली नगर दे लागे पहुंच गए। परखत सगन सकल परवार, करत प्रतीखण प्रेम उदार। कवि जी लिखते हैं कि दूसरे पासे मानो कि सारे दे सारे सतगुरां दी प्रतीक्षा कर रहे सन, सतगुरां दी उड़ीक कर रहे सन वड्डे प्रेम दे नाल। बोलत काक उडावण करे, गोरिया में इम बाक उचरै। मानो कि बनेरे तो कावां नूं उडाउंदे सन। कहण तो भाव है कि कावां दे हत्थ संदेशा करदे सन, गुर आवें इम वाक उचारै। गुरु आउण, इस तरह के वाक सारे कहते सन। गंगा हृदय स्नेह अछेह, सुत दर्शन को बांछत गृह। माता गंगा जी के हृदय दे विच बड़ा स्नेह है सतगुरां दे प्रति। वो अपने पुत्र सतगुरु के दर्शनां नूं मानो कि करना लोचदे ने। गुर करनी दामोदरी, दुतिया नानकी जान। चितवत गुर आगवन को, कर कर प्रीत महान। कवि जी लिखते हैं एक पासे माता गंगा जी याद करते हैं, दूसरे पासे मानो कि दमोदरी जी और नानकी जी ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਮਹਿਲ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੀਤ ਮਹਾਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਿਮ ਰਾਮੋ ਯਾਰ ਸਾਈਂ ਦਾਸ, ਕਰੈ ਪ੍ਰਤੀਖਣ ਆਵਣ ਆਸ। ਜਿਵੇਂ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ, ਦਮੋਦਰੀ ਜੀ ਔਰ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰਾਮੋ ਔਰ ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਦੋਵੇਂ ਜੀ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਸ਼ਾ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਂਖ ਨਾਨਕੀ ਫਰਕੀ ਬਾਮੂ, ਸਮੇਂਦੀ ਬਰ ਬਾੜਿਆ ਬੀਰਾਮੂ। ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲਾਗੇ ਆਏ ਤੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦੀ ਮਾਨੋ ਕਿ ਖੱਬੀ ਅੱਖ ਫਰਕੀ ਹੈ। ਸਮ ਇੰਦੀ ਵਰ ਬਾੜਿਆ ਬਰਾਮੂ, ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੱਬੀ ਅੱਖ ਫਰਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਗਨਾਂ ਤੇ ਅਪਸ਼ਗਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਔਰਤ ਦੀ ਖੱਬੀ ਅੱਖ ਫਰਕਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਖੱਬਾ ਅੰਗ ਫਰਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਚੰਗਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਪਰੀਤ ਜੇਕਰ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਖੱਬਾ ਅੰਗ ਫਰਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾੜਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦੀ ਖੱਬੀ ਅੱਖ ਫਰਕੀ। ਪਟ ਦਮੋਦਰੀ ਕੋ ਸਰਕੰਤ, ਬਾਮ ਭੁਜਾ ਛਿਨ ਛਿਨ ਫਰਕੰਤ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਮੋਦਰੀ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਪੱਟਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰ ਤੋਂ ਸਰਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਮੋਦਰੀ ਜੀ ਦੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਹੜੀ ਖੱਬੀ ਬਾਂਹ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਫਰਕਦੀ। ਤਿਮ ਸ਼ੁਭ ਸ਼ਗਨ ਗੰਗ ਪਰ ਖੰਤੀ, ਸੁਤ ਆਵੈ ਅਬ ਸ਼ੀਘਰ ਲਿਖੰਤੀ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨੋ ਕਿ ਸ਼ਗਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਰਖਿਆ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਵਿਚਾਰਦੇ ਨੇ ਸੁਤ ਆਵੈ ਅਬ ਸ਼ੀਘਰ ਲਿਖੰਤੀ, ਕਿ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਹੀ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਆਵੇਗਾ। ਸੁਣ ਸੁਣ ਪਿਖ ਪਿਖ ਸੋਣ ਪ੍ਰਕਾਸ਼,
हरखत रामो साईं दास। सुन सुन के माता गंगा तो और वेख वेख के इन्हां शगनां नूं मानो कि रामो ते साईं दास भी बड़े खुश ने। गुरु आगवन जान निरायो, सर्ब समाज त्यार करवायो। गुरु दे आगमन नूं, गुरु दे आने नूं सुन के फिर उस वेले साईं दास ने सारा साजो समान बड़ी छेती दे नाल तैयार करना शुरू किया। त्रण आदक जे चाहिए आए, कीने त्यार सकल समुदाय। सतगुरां दे घोड़ियां दे वास्ते जिहड़ा दाना पट्ठा सी वो बड़ी छेती दे नाल उन्हें तैयार किया। करें प्रतीखण दिन प्रति ऐसे, ग्रीमख में बरही कन जैसे। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते हैं कि मानो वो ते सतगुरां दे आउण दी उड़ीक इस तरह कर रहे सन जिवें कि मोर बदल की उड़ीक कर रहा हो। इस जगह के उत्ते कवि जी ने अपने अध्याय की समाप्ति की है, नवे अध्याय का प्रारंभ करते हैं। श्री गुर हर गोविंद जी प्रथम पठ्यो असवार, ग्राम डरोली सुध दई सुन हरख्यो परवार। सतगुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह जी ने अपने पहुंचण तो पहला एक घोड़ा सवार दे हथ संदेशा कलिया है कि असीं पहुंच रहे हाँ। उसने आण के डरोली दे विच सतगुरां दे आउण दी खबर दिती है, जिस खबर नूं सुन के सारे दा सारा परिवार खुश होया। साईं दास दास ले बृंद, सुन सन्मानत हेत बिलंद। साईं दास जी दासां नूं बहुतियां सारियां नूं नाल लैके सतगुरां दे सन्मान दे वास्ते अगे जाण दी तैयारी करदे ने। निकस ग्राम ते वधियो प्रमोद, तूरन गमणियो सतगुर कोद। मानो के पिंड तो काली दे नाल बाहर निकलिया है और सतगुरु सच्चे पातशाह जी की तरफ जान लगा। सुंदर मंदर बिखै परियंक, करियो डसावण हरखत अंक। जान तो पहला रामो नूं साईं दास ने संदेशा दिता है कि सोहणे मंदिर दे विच सतगुरु सच्चे पातशाह जी दे वास्ते सोहना पलंग तू ढा दे। उज्जल आस तरन कसवाए, रेशम डोर गोंफ लरकाए। कहंदा है कि पलंग दे उत्ते चिट्टे रंग दा आसन विछा दे, रेशम डोर गोंफ लरकाए। इस तो इलावा रेशम दियां डोरां दे नाल उपर चंदोवा बन। अंतर बहर निरंतर कर को, करिए त्यार मार जन कर को। कहंदा है अंदरों ते बाहरों सारे घर नूं मानो के चंगे तरीके दे नाल तू साफ कर। सतगुरु जी आ रहे हैं। अतरन की खुशबू फैलावो, दास भेज गण फूल अनावो। साईं दास अपनी घरवाली रामो नूं संदेशे दे रहा है। कहंदा है कि अतर छिड़क के हर एक जगह नूं सुगंधी वाला बना। इस तो इलावा दासां नूं घल के बहुते सारे फुल मंगा लै। कोंबयां बहित दीजै कोरे, शीतल जल की जै सम ओरे। कहंदा है कि कोरे जिहड़े कड़े ने ना वो मानो के पानी दे वास्ते दे दे। शीतल जल की जै सम ओरे, भाव के शोरा पानी दे विच पा के विच पानी दा बर्तन धरिया ठंडा हो जाता है। इस तरीके दे नाल पानी नूं तैयार कर। तारी उपर ते कर बहु शोरा, करो भले यह कारज तोरा। इस तरीके दे नाल हे भागवान ने भली प्रकार दे नाल तैयारी कर, ये करन वाला तेरा काम है। कह रामो संग आप भयाना, गुर सन्मुख करबे सन्माना। इस तरह का संदेश दे के रामो नूं फिर सतगुरु सच्चे पातशाह जी दे वल मुखड़े नूं करके सन्मान दे वास्ते लैण दे वास्ते बाहर पिंडों निकले। मदर प्रसाद उठाए हाथ,
ਅਤ ਚਿਤ ਚੌਂਪ ਪਿਖਣ ਕੋ ਨਾਥ। ਮਿੱਠਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਥ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੀ ਬੜੀ ਚੌਂਪ ਹੈ, ਬੜੀ ਉਮੰਗ ਹੈ। ਮਾਤ ਗੰਗ ਕੇ ਸੇਵਕ ਸੰਗ ਮਿਲੇ ਡਰੋਲੀ ਮਨਜ ਉਮੰਗ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਦੇ ਸੇਵਕ ਔਰ ਡਰੋਲੀ ਨਗਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿੱਖ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਗਏ। ਸਭ ਹਿਨ ਕੇ ਚਿਤ ਚਾਓ ਬਡੇਰੇ ਪੈਰ ਨਗਨਗੇ ਕੋਸ ਅਗੇਰੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਚਾਹ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੰਗੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਇੱਕ ਕੋਹ ਦੀ ਦੂਰੀ ਅੱਗੇ ਗਏ। ਪਿੱਖੇ ਦੂਰ ਤੇ ਉੱਡਤੀ ਧੂਰ ਪੇ ਆਨੰਦ ਤੇ ਔਰ ਭਰਪੂਰ। ਡਰੋਲੀ ਨਗਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕੋਹ ਦੂਰੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੇ ਦੂਰੋਂ ਮਾਨੋ ਕਿ ਧੂੜ ਉੱਡਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੇ ਆਨੰਦ ਤੇ ਔਰ ਭਰਪੂਰ। ਜਦੋਂ ਧੂੜ ਉੱਡਦੀ ਦੇਖੀ ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪਣੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਧੂੜ ਉੱਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਉਦਿਓ ਮਨੋ ਪੂਰਬ ਦਿਸ਼ ਚੰਦ ਭਏ ਚਕੋਰ ਬਿਲੋਚਨ ਧੁੰਦ। ਮਾਨੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪੂਰਬ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੰਦਰਮਾ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਚੰਦਰਮਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚਕੋਰ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਕਰਤੇ ਉਤਾਇਲ ਕਿਮ ਮਿਲ ਜਾਏ ਜਨ ਰਵੀ ਪਿੱਖ ਪੰਕਜ ਬਿਕਸਾਏ। ਮਾਨੋ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਖਿੜਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਨੋ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਖਿੜ ਗਏ। ਚਰਨ ਤਰਤ ਆਗੇ ਵਿਚਲੰਤੇ ਗਦ ਗਦ ਗਿਰਾ ਨਾ ਬੋਲ ਸਕੰਤੇ। ਕਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਧਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਾਨੋ ਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲਾ ਭਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਭਈ ਦਸ਼ਾ ਅਸ ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਮਨ ਕੋ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਸਾਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦਸ਼ਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮਨ ਕੋ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਸਾਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਮਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਹੋਇਆ। ਜਲ ਕੀ ਬੂੰਦ ਬਿਲੋਚਨ ਬਰਨੀ ਟਰ ਟਰ ਪਰਸਤ ਬਦਨ ਤੇ ਧਰਨੀ। ਮਾਨੋ ਕਿ ਅਥਰੂਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਨੇ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡਿੱਗਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਮਾਨੋ ਕਿ ਚਿਮਣੀਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਸਰਕ ਕੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਇਤਨੇ ਮੇ ਸਤ ਗੁਰ ਸਹਸਾਏ ਪ੍ਰੇਮਾਤਰ ਕੋ ਚਹਿਸ ਮਿਲਾਏ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਇੱਕ ਤਰਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਖਿੱਚ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਤਰ ਨੇ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵੀ ਬੜੀ ਕਾਹਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਤਰ ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰਮ ਪਵੰਗਮ ਪਾਇਓ ਪੋਈਏ ਆਪਣੇ ਜਨ ਕੋ ਤੂਰਨ ਜੋਈਏ। ਤੇਜ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਮਾਨੋ ਕਿ ਤੇਜ ਦੌੜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਜਨ ਕੋ ਤੂਰਨ ਜੋਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਜਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਮਿਲ ਸਕੀਏ। ਨਿਕਟ ਹੋਏ ਕਰ ਦੀਨ ਟਿਕਾਏ ਸੰਗ ਸੁਪਟ ਪਛਾਤੀ ਆਏ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਦੌੜਾਇਆ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਆਣ ਕੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਯੋਧੇ ਨੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਉਤਾਇਲ ਕਰਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਚਰਨ ਕਰ ਧਰਕੈ। ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਕਾਹਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਸਿਰ ਧਰ ਪਗ ਪਰ ਤੇ ਥਲ ਥਿਰਿਓ ਮਨੋ ਪਖਾਰਨ ਦ੍ਰਿਗ ਜਲ ਕਰਿਓ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਨੇ ਧਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਨੋ ਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਹੰਝੂ ਡਿੱਗਦੇ ਨੇ।
ਮਨੋ ਪਖਾਰਨ ਦ੍ਰਿਗ ਜਲ ਕਰਿਓ। ਮਨੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੰਝੂਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਧੋ ਰਿਹਾ। ਅਪਰਦਾਸ ਦੂਸਰ ਪਗ ਗਹਿਓ, ਧਰ ਧਰ ਸਿਰ ਸਭ ਆਨੰਦ ਲਹਿਓ। ਇੱਕ ਚਰਨ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈ ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਚਰਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਨੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਪਰਸਿਓ ਪਾਨ, ਬੂਝੀ ਕੁਸ਼ਰ ਹੈ ਸੁਖ ਥਾਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹਸਤ ਕਮਲ ਦਾ ਸਪਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਨੂੰ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੁਸ਼ਲ ਹੈ ਸੁਖ ਥਾਨ। ਹੇ ਭਾਈ ਸਾਈਂ ਦਾਸ, ਤੂੰ ਰਾਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਸਭ ਆਨੰਦ ਹੈ ਕਿਰਪਾ ਤੁਮਾਰੀ, ਨਿਸ ਦਿਨ ਅਖਲ ਪ੍ਰਤੀਖਣ ਧਾਰੀ। ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਭ ਆਨੰਦ ਹੈ ਕਿਰਪਾ ਤੁਮਾਰੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਨੰਦ ਮੰਗਲ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਪਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਾਤ ਤੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਬੜੀ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਸਹਿਤ ਸਨੂਖਾ ਜਨਨੀ ਗੰਗਾ, ਕੁਸ਼ਲ ਸਹਿਤ ਸੇਵਕ ਸਰ ਬੰਗਾ। ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਆਪਣੀਆਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਨੰਦ ਮੰਗਲ। ਦਿਨ ਸੰਮਤ ਸਮ ਬੀਤਤ ਰਹਿਓ, ਲਗੀ ਉਡੀਕ ਦਰਸ ਅਬ ਲਹਿਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੰਘਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਵਰਾ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਉਡੀਕ ਸੀ। ਸਨੇ ਸਨੇ ਗਮਨੈ ਦਿਸ਼ ਗ੍ਰਾਮੂ, ਬੋਲਤ ਬਾਤ ਕਰਤ ਅਬੀਰਾਮੂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਬਿਲਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵੱਲ ਆ ਰਿਹਾ। ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਸਦਾ ਰਿਦ ਮੇਰੇ, ਬਸਤ ਰਹਿਓ ਤੁਵ ਪ੍ਰੇਮ ਵਡੇਰੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੇ ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਸਦਾ ਰਿਦ ਮੇਰੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਵਸਦਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਵਡੇਰੇ, ਤੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਸਿਮਰਤ ਕਰਤ ਚਹਤੇ ਅਤ ਆਵਨ, ਹਿਤ ਕਾਰਜ ਬਿਲ ਮੈਂ ਸਭ ਤਾਵਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਤੂੰ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਬੜਾ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਸਾਂ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਰਜ ਬਿਲਮੇ ਸਭ ਥਾਨ, ਕਾਰਜ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਅੜਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਭਏ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਦੇਰ ਲਗਾਏ, ਸ਼ੀਘਰ ਕਰਤ ਤੇਰੀ ਦਿਸ਼ਾਏ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਭ ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਮਾਤਰ ਦੇ ਲਈ ਠਹਿਰੇ ਸਾਂ, ਜਦੋਂ ਹੀ ਕਾਰਜ ਸਾਰੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਮਗ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਸਭ ਥਾਈ, ਕਰ ਕਰ ਬਿਨਤੀ ਲੀਏ ਟਿਕਾਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਠਹਿਰਨਾ ਪਿਆ। ਸਭ ਹਿਨ ਮਨੋ ਕਾਮਨਾ ਪੂਰ, ਆਏ ਸ਼ੀਘਰ ਲਖੋ ਮਗ ਦੂਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮਨੋ ਕਾਮਨਾ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਸ਼ੀਘਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਾਹਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਦੂਰੋਂ ਆਏ ਹਾਂ। ਇਮ ਬੋਲਤ ਬੇਹ ਸਤ ਗੁਰਨਾਥ, ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਲੀਏ ਨਿਜ ਸਾਥ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜੋ ਨਾਥ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੇਵਕ ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਗ੍ਰਾਮ ਡਰੋਲੀ ਭਏ ਪਰਵੇਸ਼, ਆਏ ਮਿਲੇ ਤਹ ਲੋਕ ਅਸ਼ੇਸ਼। ਜਦੋਂ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਡਰੋਲੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਣ ਕੇ ਮਿਲੇ। ਜਥਾ ਜੋਗ ਮਿਲ ਬੋਲਣ ਕਰਕੇ, ਹੈ ਟਿਕਾਏ ਦਰ ਤਰੇ ਉਤਰ ਕੇ। ਯਥਾ ਜੋਗ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਜਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਟਿਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਗਏ ਪ੍ਰਥਮ ਗੰਗਾ ਕੇ ਪਾਸੇ, ਤਨਜ ਬਿਲੋਕਣ ਕੀ ਬੜ ਪਿਆਸੀ। ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਦਾਸ ਮਾਨੋ ਕਿ ਕਾਹਲੀ ਦੇ ਨਾਲ
ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਦੌੜ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪਿਆਸ ਹੈ। ਸੋਹਣੇ ਅਗਵਨ ਆਨੰਦਤ ਹੋਈ, ਪ੍ਰਿਯ ਪੁੱਤਰਾ ਤੇਰੇ ਦਵਾਰ ਅਲੋਈ। ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਆਉਣੇ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਨੰਦਿਤ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਕਾਹਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਆਗੇ ਗਏ ਦੌਰ ਬਹੁ ਪਾਸ, ਜਿਨ ਗੁਰ ਦੇਖਿਓ ਧਰੇ ਹੁਲਾਸ। ਅੱਗੇ ਦੌੜ ਕੇ ਦਾਸ ਗਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਆਏ ਗੁਰ ਪੂਰੇ, ਸਭਿਨ ਕੀਨਸ ਦਰਸ਼ਨ ਰੂਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਇਹ ਮਾਤਾ ਜੀ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਤਨੇ ਮੈਂ ਸਿਰ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ, ਪਰੇ ਮਾਤ ਕੇ ਪਦ ਅਰਬਿੰਦ। ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਸਵੈਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਣ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੇ। ਪਿਖ ਸਪੂਤ ਕੋ ਅੰਕ ਲਗਾਇਬ, ਔਰੇ ਆਨੰਦ ਦ੍ਰਿਗ ਜਲ ਭਰ ਆਇਵ। ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਗਲਵਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੈ, ਮਾਨੋ ਕਿ ਆਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰ ਆਇਆ। ਮਸਤਕ ਸੂੰਗਤ ਬਰਮੁਖ ਹੇਰਤ, ਰਜ ਝਾਰਤ ਅੰਚਰ ਕੋ ਪ੍ਰੇਰਤ। ਮਸਤਕ ਨੂੰ ਭਾਵ ਕੇ ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਚੁੰਮਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਮੁਖੜੇ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਛੋਟੀ ਜੀ ਰੁਮਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚੋਲੇ ਨੂੰ ਝਾੜਿਆ। ਕਰੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕੈ ਕਰ ਤਨ ਫੇਰਤ, ਮਨੋ ਬ੍ਰਿਹਾ ਕੋ ਕਸ਼ਟ ਨਵੇਰਤ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੜਾ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰਦੇ ਨੇ। ਮਾਨੋ ਕਿ ਇੰਝ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਿਹਾ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਵਿਛੋੜੇ ਦੇ ਕਸ਼ਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਹੋ ਸੁਤ ਸਕਲ ਕਾਜ ਸਿਧ ਕੀਨੇ, ਜਿਸ ਹਿਤ ਯਤੇ ਪੰਥ ਪਗ ਦਿਨ। ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ हे ਪੁੱਤਰ ਜੀ, ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਕੇ ਸਿਰੇ ਚਾੜ ਕੇ ਆ ਗਏ ਹੋ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ। ਰਹਿਓ ਕੁਸ਼ਲ ਸੋ ਤਨ ਸਭ ਦਿਨ ਮੈਂ, ਵਧਿਓ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਮੋਦ ਜੇ ਮਨ ਮੈਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਕੁਸ਼ਲ ਮੰਗਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀ, ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ। ਸੁਣ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਸਕਲ ਸੁਨਾਏ, ਜੋ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਥਾਏ। ਸੁਣ ਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾਨਕ ਮੱਤੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹਾਲ ਸੁਣਾਇਆ। ਕਿਤਕ ਸਮੇਂ ਤਹ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਪੌਣੇ ਇਕਾਂਤ ਹੋਵਨ ਕੋ ਚਾਹੇ। ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹੁਣ ਇਕਾਂਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉੱਠੇ ਗੁਰੂ ਲਖ ਸਾਈਂ ਦਾਸ, ਬੋਲਿਓ ਹਾਥ ਜੋਰ ਹੋਏ ਪਾਸ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠੇ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ। ਮੰਦਰ ਸੁੰਦਰ ਜਹਾਂ ਸੁਧਾਰਿਓ, ਤੁਮੇ ਬਸਾਵਣ ਕੋ ਪ੍ਰਣ ਧਾਰਿਓ। ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੋਹਣਾ ਮੰਦਰ ਸੁੰਦਰ ਸੁਧਾਰ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣ ਦਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰਣ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਹਾਂ ਚਲੋ ਕੀਜੈ ਬਿਸਰਾਮੋ, ਕਰੋ ਸਫਲ ਪਾਵਨ ਸ਼ੁਭ ਤਾਮੋ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉੱਥੇ ਚੱਲੋ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵਿਸਰਾਮ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨ ਕਮਲ ਪਾ ਕੇ ਮਾਨੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਉਸ ਘਰ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੋ। ਇਮ ਕਹਿ ਆਪ ਸੰਗ ਲੈ ਚਲਿਓ, ਬੂਝੀ ਕੁਸ਼ਲ ਆਣ ਜੋ ਮਿਲਿਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਪਿਆ ਹੈ। ਬੂਝੀ ਕੁਸ਼ਲ ਆਣ ਜੋ ਮਿਲਿਓ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਦੀ ਸੁੱਖ ਸਾਂਦ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਖਬਰ ਪੁੱਛੀ।
ਸੁੰਦਰ ਸਰਬ ਸੇਜ ਮ੍ਰਿਦ ਕਰੀ, ਰਾਮੋ ਤਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀਖਤ ਕਰੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਮੋ ਜੀ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸਨ ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਜੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੰਨੋ ਕਿ ਸੁੰਦਰ ਸਾਰੀ ਸੇਜ ਨੂੰ ਕੋਮਲ ਵਿਛਾ ਕੇ ਰਾਮੋ ਜੀ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਤੀਖਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਪ੍ਰਵਸ਼ੇ ਦਵਾਰ ਦੌਰ ਕਰ ਆਈ, ਕੋਮਲ ਪਗ ਪੰਕਜ ਲਪਟਾਈ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਕਦਮ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਦੌੜ ਕੇ ਰਾਮੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਮਲ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਣ ਕੇ ਲਿਪਟ ਗਏ। ਘਰੀ ਆਜ ਕੀ ਸ਼ੁਭ ਮੈਂ ਧਨ, ਜਿਸ ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਭਏ ਪ੍ਰਸੰਨ। ਰਾਮੋ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਘੜੀ ਵੱਡੇ ਧਨ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਏ। ਸਦਨ ਆਣ ਕੇ ਚਰਨ ਦਿਖਾਏ, ਆਪਣੇ ਜਨ ਜਾਣੇ ਮਨ ਪਾਏ। ਰਾਮੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਜਨ ਜਾਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਪਾਉਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਹੋ ਰਾਮੋ ਤੂੰ ਹੈ ਸੁਖ ਸਾਥ, ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤੀ ਸਿੱਖ ਤੁਵਨਾਥ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵਚਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੇ ਰਾਮੋ ਕੀ ਤੂੰ ਸੁਖ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤੀ ਦਾ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਫੈਲਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਤ ਦਾਮ ਤੇ ਐਚ ਮੰਗਾਏ, ਕੇਵਲ ਇਸ ਘਰ ਕੇ ਹਿਤ ਆਏ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਡੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਮੰਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੇਵਲ ਇਸ ਘਰ ਕੇ ਹਿਤ ਆਏ, ਕੇਵਲ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਨ ਪਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਆਏ। ਇਮ ਬੋਲਤ ਸੁਪ੍ਰਿਯੰਕ ਬਿਰਾਜੇ, ਜਿਨ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਅਗ ਭਾਜੇ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਸ ਪਲੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਾਪ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਬ ਰਾਮੋ ਪਿਖ ਤੂਰਨ ਤਰਨੀ, ਲੈ ਹਰ ਸੰਗ ਆਈ ਗੁਰ ਕਰਨੀ। ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਮੋ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਮਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਦੋਨੋਂ ਹਾਥ ਜੋਰ ਕਰ ਬੰਦਤ, ਪਤੀ ਕੋ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਅਭਿਨੰਦਨ। ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਭਾਵ ਕਿ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੇ ਔਰ ਦੋਮੋਦਰੀ ਜੀ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਕੁਸ਼ਲ ਬੂਝ ਕਰ ਧੀਰਜ ਦੀਨ, ਪੁਨਿ ਆਹਾਰ ਕੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਨ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਰਾਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਖਬਰ ਪੁੱਛੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਮੋ ਨੇ ਆਹਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪਾਣੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ। ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਦਰ ਕਰ ਤਰੇ, ਤੁਰਸ਼ ਸਲਾਵਣ ਸਵਾਦ ਸੋ ਭਰੇ। ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਕਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਰ ਨੇ ਭਾਵ ਕੇ ਮਿੱਠੇ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਰਸ਼ ਨੇ ਭਾਵ ਕੇ ਖੱਟੇ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਲਾਵਣ ਭਾਵ ਕੇ ਲੂਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਮਿੱਠੇ ਖੱਟੇ ਤੇ ਲੂਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ। ਰਾਮੋ ਨਿਜ ਕਰ ਸੋ ਗੁਰ ਕਾਰਨ, ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਕੇ ਰਚੇ ਆਹਾਰਨ। ਰਾਮੋ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਛਕਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਦੇ ਆਹਾਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ। ਥਾਰ ਪਰੋਸਿਓ ਪ੍ਰੇਮ ਸੋ ਕਰ ਕਰ, ਪ੍ਰਿਥਕ ਪ੍ਰਿਥਕ ਸਭ ਰਸ ਕੋ ਧਰ ਧਰ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਛਕਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਥਾਲ ਪਰੋਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨੋ ਕਿ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹਰ ਇੱਕ ਰਸਦਾਇਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਧਰੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਲੈ ਕਰ ਗਈ ਆਪ ਹਰ ਖੰਤੀ, ਆਪਨ ਸਰੀਰ ਅਮੋਗ ਕਰੰਤੀ। ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਥਾਲੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਹੈ, ਮਾਨੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਅਮੋਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਮੋਗ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨੋ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੀ। ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਸੰਗ ਜਿਹ ਸਾਈਂ,
ਜਲ ਸੀਤਲ ਨਿਜ ਹਾਥ ਉਚਾਈ। ਮਾਨੋ ਕਿ ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਾਮੋ ਦੇ ਸਿਰ ਦਾ ਸਾਈਂ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਹੈ। ਜਲ ਸੀਤਲ ਨਿਜ ਹਾਥ ਉਚਾਈ, ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਧੁਆਏ। ਆਣ ਥਾਰ ਕੋ ਧਰਿਓ ਅਗਾਰੀ, ਪਿਖਤ ਨ ਤ੍ਰਿਪਤੈ ਪ੍ਰੀਤ ਉਦਾਰੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਥਾਲੇ ਨੂੰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਿਖਤ ਨ ਤ੍ਰਿਪਤੈ ਪ੍ਰੀਤ ਉਦਾਰੀ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਵੱਡੀ ਉਦਾਰ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ। ਪਤੀ ਬਿਜਨਾ ਗਹਿ ਹਾਂਕਤ ਵਾਯੂ, ਮੰਦ ਮੰਦ ਗੁਰ ਦੇਹ ਲਗਾਇਓ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਛਕਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਥਾਲਾ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਖੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਝੱਲ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਸਾਈਂ ਦਾਸ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮਾਨੋ ਕਿ ਮੱਠੀ ਮੱਠੀ ਹਵਾ ਲੱਗਦੀ। ਤ੍ਰਿਆ ਹਾਥ ਮੈਂ ਧਰੇ ਰੁਮਾਲ, ਫੇਰ ਥਾਰ ਪਰ ਥਿਰ ਤਿਸ ਕਾਲ। ਰਾਮੋ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਮਾਲ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਥਾਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਨੋ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਰੁਮਾਲ ਨੂੰ ਫੇਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਮੱਖੀ ਆਦਿਕ ਨਾ ਬੈਠੇ। ਇਮ ਦੰਪਤ ਔਰ ਭਾਉ ਸੋ ਤਰ ਤਰ, ਅਚਵਾਵਤ ਭੋਜਨ ਹਿਤ ਕਰ ਕਰ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਵੇਂ ਜੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਛਕਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਨੇ ਸਨੇ ਬਾਤਨ ਵਰਤਾਵਤ, ਇਹ ਸਵਾਦਲ ਕਹਿ 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 ਖਵਾਲਤ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਛਕਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੋਵੇਂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਛਕੋ, ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵਾਦ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਕਹਿ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਤੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਪਿਖ ਕਰ ਗੁਰ ਹੋਏ, ਪ੍ਰੇਮੀ ਮਹਾ ਜਾਣ ਕਰ ਦੋਏ। ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੋਵਾਂ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਕਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਅਗਲੀ ਕਥਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਬਿਆਨ ਕਰਨਗੇ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਅੱਗੇ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤੇਗੀ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਅਰਜ਼ਾਂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਥਾ ਨੂੰ ਵਿਸਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕਾਂ। हे अच्युत हे पार ब्रह्म अविनाशी अगनास, हे पूरन हे सर्ब मैं दुख पंजन गुणतास। हे संगी हे निरंकार, हे निर्गुण सब टेक। हे गोबिंद हे गुण निदान, जाके सदा विवेक। हे अपरंपर हर हरे, है पी होवनहार। हे संताह कै सदा संग, ने धारा आधार। हे ठाकुर हो दास रो, मैं निर्गुण गुण नहीं कोय। नानक दीजै नाम दान, राखो ही है परोय। याही कुल ते प्रगट होय, ताही कुल को नाम। पुन द्वादश गोरिंद को मेरी है प्रणाम।